بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ نکاح کے بعد سب بہت خوش تھے، مگر میری حالت بالکل مختلف تھی۔ جیسے ہی نورین کو دلہن کے لباس میں میرے سامنے لایا گیا، میرے اندر نفرت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شرمائی ہوئی سر چکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں اور سجی سنوری صورت کو دیکھنے کے باوجود میرا دل بے حس تھا۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ دل میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ کیوں مجھے سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ سنا دیا گیا؟ میں نے غصے میں بھرے ہوئے جلد بازی میں سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق؟ طلاق؟ دلہن کے لباس میں کھڑی نورین کے چہرے پر پہلے حیرت، پھر دکھ اور آخر میں بے حسی چھا گئی۔ اس نے سر چکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک گہری خاموشی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں ہٹا لیں۔ میرے قدم تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ باہر جاتے ہوئے میں نے اماں اور ابا کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر صدمہ تھا، لیکن میں کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ میرے دل میں بس ایک ہی احساس تھا، آزادی۔ میرا نام حماد ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، جہاں زندگی سادگی اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ میرا بچپن کھیتوں میں کھیلتے، نہر کے کنارے بیٹھ کر خواب دیکھتے اور گاؤں کی گلیوں میں دوڑتے بھاگتے گزرا تھا۔ میرا گاؤں ایک خوبصورت جگہ تھا، جہاں ہر طرف ہریالی اور سکون تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ دنیا کتنی بڑی ہوگی اور میرے گاؤں کے باہر کی زندگی کیسی ہوگی۔ میرے والد ایک سادہ مگر سخت مزاج انسان تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، بیٹا تعلیم حاصل کرو، علم ہی تمہیں ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ میری والدہ بہت ہی محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ میری ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں ہوئی۔ وہ ایک چھوٹا سا اسکول تھا، جہاں ایک ہی استاد سبھی مضامین پڑھاتے تھے۔ میں نے اپنی تعلیم میں ہمیشہ دل لگایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں کچھ بننا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے خوابوں کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ میں نے اپنے والد سے کئی بار سنا تھا کہ بڑے شہروں میں تعلیم حاصل کرنا زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تبھی میرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ ایک دن میں لندن جاؤں گا اور وہاں کی کسی مشہور یونیورسٹی میں پڑھوں گا۔ جب میں نے یہاں اپنی تعلیم مکمل کی تو میں نے والد سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ابا جی نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، حماد، یہ آسان نہیں ہے۔ لندن جانا ایک بڑا خواب ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی۔ اگر تم واقعی دل سے چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نے اپنی مزید تعلیم کے لیے دن رات محنت کی اور آخر کار ایک دن وہ خبر ملی جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں لندن کی مشہور یونیورسٹی کنگز کالج لندن میں داخلہ مل گیا۔ وہ دن میرے لیے خوشیوں کا ایک خزانہ لے کر آیا۔ روانگی کے دن میں نے اپنے والدین سے اجازت لی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جہاں بھی جاؤ اپنی جڑوں کو مت بھولنا، اپنے گاؤں، اپنی روایات اور اپنی عزت کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ ابا نے کہا، بیٹا دنیا بڑی ہے لیکن عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اپنی محنت اور ایمانداری کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جب میں گاؤں کی چھوٹی سی بستی سے روانہ ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے پتا تھا کہ میں اپنی زمین، اپنے گاؤں اور اپنے لوگوں کو بہت یاد کروں گا، لیکن ایک نئی دنیا میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں لندن پہنچا تو میں حیرت میں کھو گیا۔ ہر طرف بڑی بڑی عمارتیں، روشنیاں اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ یہ شہر ایک الگ دنیا تھی جو میرے گاؤں سے بالکل مختلف تھی۔ جب میں کنگز کالج پہنچا تو وہ لمحہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ یونیورسٹی کی عمارت بلند و بالا اور شاندار تھی۔ شروع کے دنوں میں میں نے تھوڑا جھجکتا تھا۔ یہاں کے لوگ، ان کی زبان، ان کے طور طریقے، سب کچھ نیا اور عجیب لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے دوست بنائے اور اس ماحول میں گل مل گیا۔ میں اکثر خود سے کہتا، حماد، یہ وہ لمحے ہیں جن کے لیے تم نے خواب دیکھا۔ اب وقت ہے کہ تم اپنی محنت اور لگن سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلو۔
यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का म्यार बहुत बुलंद था। मैंने दिन रात मेहनत की क्योंकि मैं जानता था कि ये मौका मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम मौका है। लंदन का हर दिन मेरे लिए एक नया तजुर्बा लेकर आता था। मैं कभी ब्रिटिश म्यूज़ियम देखने जाता, कभी लंदन आई पर वक्त गुजारता और कभी किसी कैफ़े में बैठकर अपनी यादों में खो जाता। ये शहर अपनी खूबसूरती और तेज़ रफ्तारी के साथ मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन कहीं न कहीं दिल के एक कोने में मेरा गाँव, मेरी मिट्टी और मेरे वालिदैन की दुआएँ हमेशा ज़िंदा थीं। ये मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र था, जो मुझे खुद को पहचानने और अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखा रहा था। लंदन मेरे लिए ज़िंदगी की सख्त खुशियों का मरकज़ था। मैंने यहाँ तालीम हासिल की थी और अब एक अच्छी नौकरी के लिए साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन ख्वाब पूरे कर रहा था। मेरी वालदा अक्सर फ़ोन पर कहती थी कि बेटा कभी गाँव भी आ जाया करो, हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन मैं हमेशा किसी न किसी बहाने से टाल देता था। अब्बा कभी कभार सख्त लहजे में कहते कि अपने गाँव अपनी ज़मीनों को भूल मत जाना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं इन बातों को संजीदगी से नहीं लेता था। एक दिन वालदा ने फ़ोन पर मुझसे कहा कि हमाद बेटा तुम्हें जल्दी आना होगा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने हैरत से पूछा, कैसा सरप्राइज़ अम्मा? लेकिन उन्होंने मज़ीद कुछ बताने से इनकार कर दिया और बस जल्दी आने पर ज़ोर देती रहीं। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद मैंने गाँव जाने का फ़ैसला किया। जब मैं गाँव पहुँचा, तो हर तरफ हरियाली और खुशबू का समा था। गाँव की कच्ची सड़कें, खेतों की लहलहाती फसलें और पुराने घरों का मंज़र देखकर दिल को एक अजीब-सी खुशी महसूस हो रही थी। अम्मा और अब्बा के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे लगा जैसे मैंने बरसों बाद इनकी खुशियों को वापस लौटा दिया हो। घर के बाहर ही गांव के सब लोग जमा थे। मेरे चचा, मेरी कजन्स और मोहल्ले के दीगर लोग, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। मैं हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक अब्बा ने सबके सामने ऐलान किया कि हमाद का निकाह तय हो गया है मेरी भतीजी नौरीन से। मैं इस ऐलान पर हैरत से पत्थर का सा हो गया। अब्बा के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मैं कुछ बोल ना पाया। सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे और नौरीन का जिक्र कर रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता गांव की एक सादा लड़की से तय कर दिया है। मेरा दिल अंदर ही अंदर पेचो ताप खा रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों के सामने मैं खामोश रहने पर मजबूर था। जैसे ही मौका मिला, मैं अंदर गया और माँ के पास जाकर बोला, अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझसे पूछा भी नहीं। आप जानती हैं मैं गांव की किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। अम्मा ने नरमी से कहा, बेटा, ये तुम्हारे अब्बा का फैसला है और नौरीन बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। मैंने गुस्से से कहा, अम्मा, मैं सबके लिए तैयार नहीं हूँ। अम्मा ने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, बेटा, निकाह का वक़्त करीब है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बातों का कोई असर ना हुआ और मैं खुद को बेबस महसूस करने लगा। अगले दिन निकाह की तकरीब की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा गांव सज गया था, हर तरफ खुशी का समा था। मर्द मेहमान चबूतरे पर बैठे थे और खवातीन अंदर की तरफ जमा थी। मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि मेरे पास कोई रास्ता ना था। अब्बा के हुक्म के मुताबिक मैंने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए और नौरीन से निकाह कर लिया। तकरीब के दौरान गांव की खवातीन नौरीन की तारीफों के पुल बांध रही थी, नौरीन की सादगी और मासूमियत की बातें कर रही थी। लेकिन मेरे दिल में एक ही बात थी कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। रात के वक्त मैं अकेला बैठा सोच रहा था कि ये सब कैसे हो गया। मेरी जिंदगी के फैसले मुझसे छीन लिए गए थे। मैं लंदन वापस जाना चाहता था और इस सबसे दूर भाग जाना चाहता था।
लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। शादी के बाद जब मैंने नौरीन को पहली बार देखा तो वो वाकई सादा और मासूम थी, लेकिन मेरी नज़रों में वो इस म्यार की नहीं थी जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। मैंने इसी वक्त फैसला किया कि मैं नौरीन को तलाक देकर वापस लंदन चला जाऊंगा। मैंने अपनी बात नौरीन को बगैर कोई मौका दिए सुना दी। नौरीन के चेहरे पर दुख की लहर दौड़ गई। इसने नजरें झुकाकर कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या हम इस रिश्ते को वक्त नहीं दे सकते? मैंने गुस्से से कहा, वक्त देने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इसी वक्त कमरे से बाहर आया और अब्बा के पास जाकर कहा कि मैं नौरीन को तलाक देना चाहता हूँ। अब्बा गुस्से में खड़े हो गए और बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो? निकाह हो चुका है और अब तुम इसे तलाक देने की बात कर रहे हो। मैंने कहा, अब्बा, अब इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता। आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है। ये निकाह मेरी मर्जी के बगैर हुआ है। अब्बा ने गुस्से से कहा, ये हमारी इज्जत का सवाल है हमाद, और तुम्हें इसे कबूल करना होगा। मैंने कहा, अब्बा, आपको अपनी इज्जत की फिक्र है, लेकिन मेरी खुशियों का क्या? आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद कर लिया। अब्बा ने सख्त लहजे में कहा, हमने तुम्हारे लिए जो सोचा है वो ही बेहतर है। मैंने कहा, मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं करूंगा। मैंने नौरीन को तलाक देने का फैसला कर लिया है और मैं कल ही लंदन वापस जा रहा हूँ। अब्बा ने कहा, हमाद, तुम हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि गांव में लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, अब्बा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। अम्मा रुहानसी होकर बोली, हमाद बेटा, ये क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है। मैंने कहा, अम्मा, मैं जानता हूँ आप हमारे लिए अच्छा सोचती हैं, लेकिन ये निकाह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अम्मा ने कहा, नौरीन एक अच्छी लड़की है, इसे मौका दो। मैं अम्मा, वो अच्छी हो सकती है, लेकिन वो मेरे ख्वाबों की लड़की नहीं है। मैंने लंदन में जिंदगी के जो ख्वाब देखे हैं वो नौरीन के साथ पूरे नहीं हो सकते। मेरी बातों से अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने अपने कमरे में जाकर अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी। अगली सुबह मैंने अम्मा अब्बा को अलविदा कहा और गांव छोड़कर हमेशा के लिए लंदन वापस चला आया। लंदन वापस आकर मैंने अपने काम में खुद को मसरूफ कर लिया, लेकिन दिल में एक खलश बाकी रही। मैंने नौरीन के साथ जो किया वो सही था या गलत, ये सवाल मुझे हमेशा सताता रहता। लेकिन मैंने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए जो फैसला किया वही बेहतर था। लंदन में मेरी जिंदगी ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। काम के तूफान और शहर की रोशनियां मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था जो मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। शायद वो गांव की तलख यादें थी, या फिर मेरी अपनी ही बेचैनी जो मुझे कभी सुकून से रहने नहीं देती थी। दफ्तर में मेरा दिन हमेशा मसरूफ गुजरता था। एक दिन लंच के वक्त कैफे में बैठा अपनी कॉफी के साथ खोया हुआ था कि अचानक किसी ने मेरे सामने आकर बैठने की इजाजत मांगी। मैंने नजर उठाई, एक हसीन लड़की मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़ी थी। वो बोली, ये जगह खाली है क्या? मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने सर हिलाकर कहा, जी बिल्कुल। वो शुक्रिया कहकर बैठ गई और अपनी कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बाद खामोश रही, लेकिन फिर इसने खुद बात शुरू की, क्या आप भी हमेशा अकेले कॉफी पीते हैं? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जी, बस काम के दौरान यहाँ आकर थोड़ा सुकून मिलता है। इसने कहा, तो आप काम के साथ साथ सुकून के भी शौकीन हैं? मैंने कहा, ऐसा कुछ खास नहीं, बस जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। इसने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो आप फलसफी भी हैं? मैंने हैरत से कहा, फलसफी नहीं, बस एक आम सा इंसान हूँ जिसका ज्यादा वक्त काम में गुजरता है। इसने कहा, काम तो सब करते हैं,
लेकिन जिंदगी को जीना जरूरी है। इसकी गुफ्तगू ने मेरा दिन बदल दिया था। इस लड़की का नाम एमेलिया था। वो एक खुश मिजाज और खुद मुख्तार लड़की थी, जो लंदन की रोशनियों की तरह खुद भी रोशन थी। इस दिन के बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। एमिलिया और मैं अक्सर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते। वो मुझे लंदन के ऐसे मकामात दिखाती जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। एक दिन हम दोनों थीम्स के किनारे बैठे थे। वो बोली, हमाद, तुम हमेशा इतने संजीदा क्यों रहते हो? मैंने कहा, शायद मैं जिंदगी के मसाइल को ज्यादा संजीदगी से लेता हूँ। इसने कहा, जिंदगी मसाइल के साथ ही चलती है, लेकिन इसे जीना भी एक फन है। मुझे देखो, मैं काम भी करती हूँ, लेकिन खुशी के लिए वक्त निकालना नहीं भूलती। मैंने कहा, तुम वाकई खुश नजर आती हो, लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना आसान है? उसने कहा, नहीं, आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हमारी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। एमिलिया की मौजूदगी मेरे लिए सुकून का बायस बनने लगी थी। वो जिंदगी के हर पहलू को खुलकर जीने वाली लड़की थी, और इसकी ये आदत मुझे बहुत मुतासर करती थी। एक दिन हम दोनों एक म्यूजियम में घूम रहे थे। इसने अचानक पूछा, हमाद, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मैंने कहा, मोहब्बत शायद नहीं, लेकिन दिल में कुछ जज्बात जरूर थे, जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गए। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारा दिल पत्थर का है, या फिर तुम्हें अभी तक वो खास शख्स नहीं मिला? मैंने कहा, शायद वो खास शख्स नहीं मिला। इसने कहा, फिर तलाश जारी रखो। मोहब्बत खुद आकर नहीं मिलती, इसे ढूंढना पड़ता है। एमिलिया के साथ वक्त गुजारना मेरे लिए एक नई जिंदगी का आगाज था। वो मुझे अपनी दुनिया में ले जा रही थी, जहाँ खुशियाँ थी, हंसी थी, और हर लम्हा जीने का मजा था। हमने कई जगह एक साथ दरियाफ्त की, कभी किसी आर्ट गैलरी में, तो कभी किसी पार्क में। वो मुझे मुख्तलिफ खाने चखने पर मजबूर करती, और मैं हंसते हुए इसकी बात मान लेता। एक दिन इसने कहा, हमाद, तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम खुद को बहुत कैद में रखते हो। मैंने कहा, शायद मैं अपने माजी की वजह से ऐसा हूँ। इसने कहा, माजी वो किताब है जिसे बंद कर देना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को जियो और इसे यादगार बनाओ। एमिलिया की बातें मेरे दिल को छू जाती थीं। मैंने महसूस किया कि इसके साथ वक्त गुजारना मेरी जिंदगी के खालीपन को भर रहा था। वो रोशनी थी जो मेरे दिल के अंधेरों को खत्म कर रही थी। हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी था। फिर एक दिन एमिलिया ने कहा, हमाद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा, बोलो। वो बोली, तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम अपनी इस दोस्ती को एक और सतह पर ले जाएं। मैंने हैरत से पूछा, मतलब? वो बोली, मतलब मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को और करीब से जानें। मैं खामोश हो गया, क्योंकि मेरे दिल में नौरीन की तल्ख यादें फिर से ताज़ा हो गईं। एमिलिया ने मेरी खामोशी को समझते हुए कहा, अगर तुम तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो, जिंदगी दूसरा मौका कम ही देती है। एमिलिया की ये बात मेरे दिल में घर कर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं, लेकिन एक बात तय थी कि एमिलिया की मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया था, और शायद ये मोहब्बत की शुरुआत थी। लेकिन मैं अपने माजी के साय से निकल नहीं पा रहा था। एमिलिया के साथ वक्त गुजारते हुए मुझे एहसास होने लगा कि वो मेरी जिंदगी में एक खास मुकाम रखती है। इसकी बातें, इसकी हंसी, इसका हर अमल मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। वो मेरी जिंदगी में वो खुशी लेकर आई थी जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। एक दिन एमिलिया ने कहा, हमाद, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। मैंने हंसते हुए कहा, कहो, क्या हुआ? वो संजीदा होकर बोली, हमाद, हम काफी वक्त एक साथ गुजार चुके हैं, और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को रस्मी बना दें। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बोली, मेरी एक शर्त है। मैंने हैरत से पूछा, शर्त?
اس نے کہا ہاں، میری فیملی روایتی طور پر رشتوں کو قبول کرتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے والدین سے ملو اور ان سے باقاعدہ طور پر رشتہ مانگو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پھر وہ سنجیدہ ہو گئی اور بولی نہیں حماد، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میرے والدین چاہتے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص سے شادی کروں جس کا اپنی فیملی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو۔ میں نے کہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا حماد، تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا ہوگا، تمہیں اپنے گاؤں جانا ہوگا اور اپنی فیملی کے ساتھ صلح کرنی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ گاؤں واپس جانا، والدین سے معافی مانگنا اور ان تلخ یادوں کا سامنا کرنا، یہ سب میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میں امیلیہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں تمہارے لیے یہ سب کچھ کروں گا۔ اگلے چند دنوں میں میں نے گاؤں میں جانے کی تیاری شروع کی۔ ایمیلیا نے میرے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن وہ میرے چہرے پر موجود کشمکش کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے کہا حماد، مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کر لو گے۔ لندن سے گاؤں کا سفر شروع ہوا۔ راستے بھر میری سوچیں ماضی کی تلخ یادوں میں الجھی رہیں۔ میں اپنے والدین کے غصے کو، نورین کے دکھ بھرے چہرے کو اور اپنی جلد بازی میں کیے گئے فیصلے کو یاد کر رہا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ماضی کی یادیں تازہ ہو رہی تھی۔ وہ لمحے جب میں نے خود کو ان لوگوں سے دور کر لیا تھا جو میری زندگی کا حصہ تھے۔ جیسے ہی گاؤں کی گلیوں میں داخل ہوا، وہاں کی تبدیلیوں نے مجھے حیران کر دیا۔ وہی کچے راستے، وہی درخت، لیکن لوگوں کے چہرے اور ماحول میں ایک نیا رنگ نظر آ رہا تھا۔ گاؤں کے درمیان ایک بڑا کمیونٹی سینٹر نظر آیا جو پہلے یہاں نہیں تھا۔ بچے وہاں کھیل رہے تھے اور کچھ عورتیں سلائی کڑھائی کر رہی تھیں۔ میں نے ایک بوڑھے شخص سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری نورین بیٹی کا کارنامہ ہے، اس نے اس گاؤں کی شکل بدل دی ہے۔ یہ سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ کیا یہ وہی نورین ہے جسے میں نے چاہل گوار سمجھ کر چھوڑ دیا تھا؟ دل میں اس تبدیلی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گھر پہنچا تو اماں نے مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور شکایت دونوں تھیں۔ اماں نے کہا تمہیں کتنے دن لگ گئے ہمیں یاد کرنے میں؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا اماں مجھے معاف کر دو۔ ابا صحن میں بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر خاموشی تھی۔ میں نے ان کے قریب جا کر کہا ابا، میں نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن اب میں اسے سدھارنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وقت گزر چکا ہے حماد، اب تمہیں اپنی بات ثابت کرنی ہوگی۔ میں نے اماں سے نورین کے بارے میں پوچھا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا وہ اب اس گاؤں کی شان ہے، جسے تم کمزور سمجھا وہ سب سے مضبوط نکلی۔ اس نے اپنی محنت سے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ پورے گاؤں کی قسمت بدل دی۔ یہ سن کر میرے دل میں پچھتاوا مزید بڑھ گیا۔ اماں نے کہا وہ کمیونٹی سینٹر جو تم نے راستے میں دیکھا ہوگا نورین نے بنوایا ہے۔ وہ عورتوں کو خود مختار بنانا چاہتی ہے، انہیں تعلیم، ہنر، سب کچھ سکھاتی ہے۔ اگلے دن میں نورین سے ملنے کے لیے گیا۔ وہ کمیونٹی سینٹر میں بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی کی چمک تھی اور وہ ایک الگ شخصیت کی مالک لگ رہی تھی۔ وہی نورین تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت اب پختگی میں بدل چکی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا یہ رویہ میرے دل میں عجیب سی خلش پیدا کر گیا۔ میں نے کہا نورین، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نورین نے بچوں کو ایک طرف جانے کا اشارہ دیا۔ میرے قریب آ کر بولی کہو کیا بات ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا نورین، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے۔ نورین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا معافی؟ تمہیں لگتا ہے کہ ایک لفظ سب کچھ ٹھیک کر دے گا؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس وقت میں نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ میں نے کہا نورین، مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ نورین نے کہا حماد،
وہ دن گزر چکے ہیں۔ میں اب وہ نورین نہیں ہوں جسے تم نے جاہل اور گنوار کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی خود سنواری ہے اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب الجھن تھی۔ گاؤں واپس آ کر میں نے نورین کو ایک بالکل مختلف روپ میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی میری نظر میں جاہل اور گنوار تھی، اب ایک مضبوط، خود مختار اور باوقار خاتون بن چکی تھی۔ نورین کی محنت اور عزم نے نہ صرف اس کی اپنی زندگی بدلی تھی بلکہ پورے گاؤں کو بھی بدل دیا تھا۔ میرے دل میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے نورین کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ وہ کتنی عظیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایملیا کی یاد بھی ستاتی تھی، جس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے لیے سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ میں اماں کے پاس بیٹھا تھا۔ اماں نے کہا، حماد، تمہاری شکل پر یہ اداسی کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ کیا تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، اماں، میں خود نہیں جانتا میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اماں نے کہا، بیٹا، کبھی کبھی دل کے معاملات کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو صحیح ہے وہ دل خود بتا دیتا ہے۔ اماں، میں نورین کو دیکھ کر حیران ہوں۔ وہ کتنی بدل گئی ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اماں مسکرائیں اور کہا، بیٹا، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھی، تم نے اسے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ آخر کار میں نے اپنی دل کی بات والدین کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں اماں اور بابا کے کمرے میں آیا۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا، لیکن میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ والدہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور پاس ہی اماں ہاتھ میں تسبیح لیے دعاؤں میں مشغول تھیں۔ میرے قدم تھوڑے ڈگمگا رہے تھے، لیکن دل میں تھا کہ آج ضرور بات کرنی ہے۔ میں نے گلا صاف کیا اور ان کے قریب جا کر کہا، مجھے آپ دونوں سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا تو میرے لہجے کی گہرائی نے ان دونوں کی توجہ فوراً اپنی طرف کھینچ لی۔ امی نے دعا بند کی اور مجھے غور سے دیکھنے لگیں، جبکہ والد نے اپنا منہ میری طرف کر دیا۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت ہے؟ اماں نے محبت اور مگر فکر مندی سے پوچھا۔ جی خیریت ہے، بس ایک اہم بات ہے جو آپ دونوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، میں نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ دل دھڑک رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ ان کے سامنے کہنا آسان نہیں تھا۔ کہو، ہم سن رہے ہیں۔ والد کی گہری آواز کمرے میں گونجی، جو اس وقت میرے دل کو مزید بوجھل کر رہی تھی۔ بابا، امی، میں نے آپ سے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن میری ملاقات لندن میں ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ اس کا نام ایملیا ہے۔ وہ بہت اچھی ہے، بہت سمجھدار، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا اہم حصہ بن سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرا دل دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بابا نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نظروں کو مجھ پر مرکوز کر لیا۔ امی نے تسبیح کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے تھام لیا۔ بیٹا، تم نے پہلے کبھی ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ نہیں، امی کی آواز میں حیرت اور ہلکی پریشانی جھلک رہی تھی۔ امی، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا کہ فوراً بتا دوں۔ ایملیا میرے آفس میں جاب کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہوئی اور پھر مجھے لگا کہ وہ میرے لیے ٹھیک ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے جیسی نہیں ہے۔ وہ ایک مختلف پس منظر سے ہے، میں نے وضاحت دی۔ مختلف پس منظر؟ والد نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑی۔ ان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، لیکن آنکھوں میں گہری فکر نمایاں تھی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ فرق کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس بات پر غور کیا کہ وہ ہمارے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ کیا وہ ہماری زندگی، ہماری روایت کو قبول کر پائے گی؟ میں نے ان سوالوں کے بارے میں سوچا تھا، لیکن جواب میرے پاس مکمل طور پر نہیں تھا۔ بابا، ایملیا ایک بہت اچھی لڑکی ہے، وہ سمجھدار ہے اور وہ میرے لیے بہت اہم ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ محبت صرف جذبات کا نام نہیں ہوتی، حماد۔ بابا کی آواز اس بار تھوڑی سخت تھی۔ محبت قربانی کا تقاضا کرتی ہے، سمجھداری کا تقاضا کرتی ہے۔ تم نے اس کے بارے میں سوچا کہ وہ ہماری دنیا میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ یا پھر تم نے اپنی زندگی کے صرف حصے کے بارے میں سوچا جو تمہارے اور اس کے درمیان ہے؟
میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ والد کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی۔ کیا واقعی میں نے صرف اپنے جذبات کے بارے میں سوچا تھا؟ کیا میں نے ان کے بارے میں یا اپنی روایات کے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ بیٹا، ہم تمہاری خوشی چاہتے ہیں، لیکن یہ خوشی عارضی نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک مطمئن اور مکمل زندگی گزارو، امی نے آہستگی سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی، بابا، میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں آپ دونوں کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہوں، لیکن ایملیا بھی میرے لیے اہم ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے ایک موقع دیں۔ شاید شاید آپ بھی اسے پسند کریں۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر پریشانی اور گہری سوچ کے آثار تھے۔ یہ رات میرے لیے نہایت اہم تھی، لیکن یہ سوال بھی باقی تھا کہ کیا وہ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ گاؤں کی زندگی نے ہمیشہ مجھے ایک عجیب سی اپنائیت دی تھی، لیکن اس بار جب میں واپس آیا تو دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ ایملیا کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کے حسین لمحے اور والدین کی باتوں کا دباؤ میرے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ان سب کے درمیان نورین کی موجودگی میرے لیے ایک معمولی بات تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہمارے آس پاس تھی، ہمارے دکھ سکھ کی ساتھی، لیکن اس بار میں نے اسے کچھ الگ انداز میں محسوس کیا تھا۔ دوپہر کے وقت میں بابا کے کمرے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کے پیچھے سے نورین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہنستی مذاق کر رہی تھی اور میرے والد کہہ کے لگا رہے تھے۔ میں نے رک کر جھانکنے کی کوشش کی۔ نورین ان کے لیے دوا لے کر آئی تھی۔ اس نے ان کی دوائیوں کا ڈبہ کھولا، دوا نکال کر ان کے ہاتھ میں دی اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، چچا جی، یہ دوا وقت پر لے لیا کرے، ورنہ میں آپ کو خود ٹھیک کرنے بیٹھ جاؤں گی اور آپ کو میری باتیں سننا پڑیں گی۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہاری باتیں تو بیماری بھی بھگا دیں گی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور میں یہ سب دروازے کے باہر سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان یہ محبت بھرا مکالمہ اور نورین کی خدمت کا انداز میرے دل میں ایک انجانے سکون کو بھر رہا تھا۔ یہ احساس میرے لیے نیا تھا، اجنبی تھا۔ میں نے اس لمحے کو جھٹکنے کی کوشش کی اور آگے بڑھنے لگا۔ شام کو جب میں نے بابا سے حال پوچھا تو وہ بولے، حماد، نورین جیسی بیٹی کا ہونا اللہ کا کرم ہے۔ وہ نہ صرف ہماری مدد کرتی ہے بلکہ دل کو سکون بھی دیتی ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ تمہاری ماں کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، لیکن دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ اس رات میں کافی دیر تک سو نہیں سکا تھا۔ نورین کی باتیں میرے دل و دماغ میں گونجتی رہیں۔ اس کا انداز، اس کی سادگی اور اس کی بے لوث محبت، یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی ایملیا کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ کیا وہ میری اس دنیا کا حصہ بن سکتی ہے؟ یا پھر نورین، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی، میرے لیے ایک بہتر ساتھی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال میرے دل میں بار بار ابھر رہے تھے، اور ہر بار نورین کی ہنستی مسکراتی صورت، اس کا خیال رکھنے والا انداز میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا کرتا رہا۔ لیکن میں اس احساس کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید میں خود سے بھاگ رہا تھا۔ یہاں کی ہر گلی، ہر درخت میرے بچپن کی یادوں کا گواہ تھی۔ لیکن جب ایملیا اپنے والدین کے ساتھ یہاں آئی تو میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہم دونوں کی دنیا کتنی مختلف ہے۔ وہ لندن کے ہلچل بھرے ماحول میں پلی بڑھی تھی، جہاں ہر چیز جدید اور سہولت سے بھرپور ہوتی ہے۔ ایملیا کے والدین، جو کئی دہائیوں پہلے پاکستان چھوڑ کر لندن جا بسے تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ گاؤں میں قدم رکھتے ہی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے چہروں پر عجیب سی بیزاری تھی۔ ایملیا کی ماں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ تو بہت پسماندہ ہے، حماد، یہاں زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ ان کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور بے صبری بھی۔ ایملیا نے سے کہا، مما، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ایک گاؤں میں ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ ایملیا کے والد نے میرے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، حماد بیٹا،
तुम एक पढ़े लिखे और समझदार लड़के लगते हो, लेकिन हमें हैरानी हो रही है कि तुम जैसे लड़के को यहाँ रहकर कैसा लगता होगा। लंदन में रहने की आदत हो जाए तो ऐसी जगह पर जिंदगी मुश्किल हो जाती है। इनके लहजे में किसी हद तक नरमी थी, लेकिन अल्फाज दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। एमिलिया ने भी शिकायती अंदाज में कहा, हमाद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ की जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। ये जगह तो बहुत छोटी और सादा है, यहाँ तो कुछ करने को भी नहीं है। मैं इसके अल्फाज मेरे दिल को चीर रहे थे, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और मुस्कुराते हुए कहा, एमिलिया, ये जगह सादा है, लेकिन यहाँ की सादगी में बहुत खूबसूरती है, जो शायद लंदन की मसरूफ जिंदगी में नहीं मिल सकती। रात के खाने के बाद हम दोनों छत पर खड़े थे। एमिलिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हम्माद, हम लंदन में ऐसी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने इसकी बात सुनकर कहा, एमिलिया, ये सब वक्ती बातें हैं। जिंदगी में सुकून और मोहब्बत ही अहम है, और वो हमें कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन एमिलिया ने फौरन हंसकर जवाब दिया, हम्माद, ये सुकून तुम्हें लगता है, मैं तो यहाँ एक दिन भी नहीं गुजार सकती। अगर हम शादी करेंगे तो हमें लंदन वापस जाना होगा। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, एमिलिया, मेरे वालिदैन ने अपनी पूरी जिंदगी मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने में लगा दी है, मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। एमिलिया ने सख्त लहजे में कहा, हम्माद, मैं अपने वालिदैन की अकलौती बेटी हूँ, मैंने इन्हें कभी भी नहीं छोड़ा और ना छोड़ सकती हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ लंदन में रहना होगा। इसकी के बाद मुझे हल आ गई। मैंने धीरे से कहा, एमिलिया, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। एमिलिया ने खुफगी से कहा, हमाद, मोहब्बत में अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। इस गुफ्तगू ने मेरे दिल को गहरा सदमा पहुंचाया दिया था, लेकिन मैंने इस वक्त कुछ नहीं कहा। मेरे अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। क्या मैं अपनी दुनिया छोड़कर एमिलिया की दुनिया का हिस्सा बन सकता हूँ, या फिर ये मोहब्बत हमारी दुनिया को एक साथ जोड़ने की ताकत नहीं रखती। ये सवालात मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो गए थे, और मैं बेबसी से इनके जवाब तलाश करने लगा था। एमिलिया के जाने के बाद गांव का हर मंजर मुझे वीरान सा लगने लगा था। एमिलिया वापस लंदन जा चुकी थी, और इसके साथ मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भी चला गया था। गांव की जिंदगी मामूल पर थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। हर लम्हा यही सोचता कि क्या वाकई मोहब्बत इतनी कमजोर हो सकती है कि दो दिलों के बीच एक पुल भी ना बन सके। कई दिनों तक मैंने अपने दिल को समझाने की कोशिश की। कभी अपने वालिदैन के चेहरे देखकर सुकून तलाश करता, कभी नौरीन की खिदमत गुजारी को देखकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करता कि शायद यही मेरी जिंदगी की हकीकत है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल का टे की तरह चुभ रहा था, क्या मैंने एमिलिया को वाकई समझाने की पूरी कोशिश की? क्या इससे बात किए बगैर यूं हार मान लेना दुरुस्त है? मिलाकर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं लंदन जाऊंगा, एमिलिया से एक बार फिर बात करूंगा, शायद इसे समझा सकूं, शायद वो मेरी दुनिया को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। इस फैसले के साथ ही मैंने तैयारी शुरू की, वालिदैन से इजाज़त ली। वो कुछ झिझके, लेकिन मेरी खुशी को देखकर खामोश हो गए। लंदन पहुंचते ही एमिलिया के घर जाने से पहले मैंने कई बार खुद को समझाया, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इसके घर का दरवाज़ा मेरे सामने था। मैंने बेल बजाई और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। एमिलिया खुद सामने थी। हैरत और खुशी की मिली-जुली कैफियत इसके चेहरे पर नुमाया थी। हमाद, तुम यहाँ? इसके लहजे में हैरत थी। मैंने हल्की मुस्कुराहट से कहा, हाँ एमिलिया, मैं यहाँ हूँ। क्या अंदर आ सकता हूँ? इसने थोड़ा हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुला लिया। इसके घर की हर चीज इतनी शानदार और नफीस थी कि मेरे गांव की सादगी इसके सामने मांद पड़ गई थी। लेकिन इस वक्त मेरा ध्यान इन चीजों पर नहीं था। मैं सिर्फ एमिलिया को देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे अपनी बात शुरू करूं। हमाद, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने एक कप चाय
मेरे सामने रखते हुए पूछा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, एमलिया, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की दुनिया को समझने और कबूल करने का भी है। इसने मेरी तरफ देखा, जैसे वो मेरी बात को समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसकी आंखों में वही सवाल था जो इस दिन गांव में था। हमाद, तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, मैं अपने वालिदैन की अकलौती बेटी हूँ। मैं इन्हें छोड़कर तुम्हारे गांव की महदूद जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैंने धीरे से कहा। और मैं भी अपने वालिदैन का वाहद सहारा हूँ। एमलिया, मैं भी इन्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि हम दोनों अपनी मोहब्बत के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे की दुनिया को थोड़ा सा बदल सकते हैं? इमलिया ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, हम्माद, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी दुनिया को छोड़कर तुम्हारी दुनिया में नहीं जा सकती, और शायद तुम भी अपनी दुनिया को छोड़कर मेरी दुनिया में नहीं आ सकते। इसके अल्फाज मेरे दिल को तोड़ने के लिए काफ़ी थे। मैंने एक आखिरी कोशिश की, एमिलिया, मोहब्बत सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं, मोहब्बत में कुर्बानी भी होती है। हम दोनों अगर एक दूसरे से वाकई मोहब्बत करते हैं तो हमें अपनी दुनिया को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करनी होगी। एमिलिया ने मेरी तरफ देखा। बॉस की आंखों में नमी थी, लेकिन इसके लहजे में सख्ती थी। हम्माद, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती, और शायद तुम भी मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अगर हमारी मोहब्बत को इतना ही बदलाव चाहिए तो शायद ये मोहब्बत हमारी नहीं है। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वो असम था जो मेरे हर लफ्ज को रद्द कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो एमलिया। शायद हमारी मोहब्बत हमारी दुनिया के लिए नहीं बनी थी, लेकिन ये मानना इतना आसान नहीं होगा। एमलिया ने आहिस्ता से कहा, हमाद, कुछ चीज़ें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती। मैंने इसकी तरफ आखिरी बार देखा, जैसे अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती ख्वाब को अलविदा कह रहा हूँ। फिर मैं उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और बगैर पलट कर देखे बाहर निकल गया। लंदन की सर्द हवा ने मुझे लपेट में ले लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर की ठंडक कहीं ज्यादा गहरी थी। मैं हमेशा के लिए लंदन को छोड़कर आ गया। गांव की जमीन जब मेरे कदमों के नीचे आई तो दिल को कुछ सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन ये सुकून आरजी था, क्योंकि अंदर एक बेचैनी अब भी मौजूद थी। लंदन से वापसी पर आने का सफ़र जिस्म के लिए आसान था, मगर दिल के लिए बेहद मुश्किल। मेरे अंदर एक खला था जो इमलिया की जुदाई ने पैदा किया था, लेकिन मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यही मेरी मुकद्दर में था। मैं जैसे ही घर के करीब पहुंचा तो सामने से नौरीन को आते देखा। इसके हाथ में दवाइयों की थैली थी और चेहरे पर वही संजीदगी जो हमेशा इसका खासा रही है। मुझे देखकर वो कुछ लम्हे ठटकी, फिर धीरे से कहा, आप वापस आ गए हैं हमाद? मैंने सर हिलाया। हाँ, वापिस आ गया हूँ, सब ठीक है। नौरीन ने गहरी सांस ली और कहा, जी सब ठीक है, लेकिन चाचा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम का कहा है। ये सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए। मैं तेजी से घर के अंदर गया तो अब्बू चारपाई पर लेटे हुए थे। इनका चेहरा थकन से चूर लग रहा था। अम्मी इनके पास बैठी थी। मुझे देखते ही इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमाद, तुम आ गए बेटा? मैंने इनके हाथ थाम लिए। जी अम्मी, मैं आ गया हूँ, और आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब्बू ने धीरे से कहा। बेटा, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी हमें हमेशा महसूस होती है। इनके ये अल्फाज मेरे दिल पर गहरा असर कर गए। मैंने इनसे वादा किया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अम्मी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है नौरीन है जो हमारी खिदमत में लगी रहती है, वरना हमें बहुत मुश्किल होती। नौरीन का नाम सुनते ही मेरा ध्यान इसकी तरफ गया। मैंने गौर किया कि कैसे इसने बेलौस होकर मेरे वालिदैन का ख्याल रखा, और इसके मुकाबले में एमलिया की खुदगर्जी ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई थी।
मैं सोचने लगा कि मोहब्बत सिर्फ जज़्बात का नाम नहीं, बल्कि खिदमत, कुर्बानी और दूसरों की खुशी के लिए जीना भी मोहब्बत की ही शक्ल है। नौरीन कभी बाबा की दवा लेकर आती, तो कभी इनके लिए परहेज़ी खाने का इंतज़ाम करती। मैं अक्सर इसे देखता रहता और सोचता कि कैसे मैंने इसे हमेशा नज़रअंदाज़ किया, हालाँकि वो मेरे वालिदैन के लिए एक मसीहा साबित हुई है। एक दिन मैंने हिम्मत की और इससे बात करने का फैसला किया। जब वो बाबा के किए परहेजी खाना लेकर आई, तो मैंने कहा, नौरीन। इसने मेरी तरफ देखा और बोली, जी हमाद, कहिए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, नौरीन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम जैसी लड़की ही जिंदगी का असल सहारा बन सकती है। नौरीन ने हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने अपनी बात जारी रखी, डोरीन, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे जज्बात को कभी अहमियत नहीं दी, लेकिन आज मैं ये मानता हूँ कि शायद तुम ही मेरे लिए सही साथी हो। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? नौरीन की आंखों में आंसू आ गए। इसने धीरे से सर झुकाया और फिर इस्बात में हलाया। इस लम्हे मेरे दिल को ऐसा सुकून मिला जो मैंने शायद कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की अधूरी कहानी अब मुकम्मल होने का मौका मिल गया है। मैंने इसके हाथ थामे और दिल से शुक्र अदा किया कि मेरी जिंदगी में नौरीन जैसी लड़की मौजूद है, जो ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे वालिदैन की भी सबसे बड़ी खुशी है।